It's a great privilege to be here, and I'm very happy about the hospitality which was offered so far. Мені дуже приємно бути з вами тут. Чому я з таким піднесенням перекладаю цю людину? Тому що поспілкувавшись з ним півгодини, ви зрозумієте, який він класний анестезіолог і класний лектор, повірте. І за того я з таким натхненням зробила вступ. So the topic we should talk about is hypothermia, trauma and coagulation disorders. Основною тематикою, про яку ми будемо говорити сьогодні, це гіпотермія, травма і розлади коагуляції. I want to say that I have no conflict of interest with regard to this lecture and the content. Протягом цієї лекції і вмісту у мене немає конфлікту інтересів, я відповідаю за свою роботу і свої дослідження. And during the next 25 minutes we are talking about pathophysiology of hypothermia. We are talking about accidental hypothermia, which is every core temperature, involuntary core temperature below 35 centigrades. And we're talking about the therapy and give you also an outlook on this topic. Протягом наступних 30 хвилин ми будемо розмовляти з вами про патофізіологію гіпотермії, основне лікування пацієнтів при зниженні температури тіла менше 30 градусів і загальний огляд літературних даних. So thermoregulation in the human body is centrally mediated through the hypothalamus, and there are also peripheral regulators like vasoconstriction, vasodilation, and also shivering, which can increase heat production by shivering 5 to 6 times compared to non-shivering patients. Просто нагадаю вам, що терморегуляція в організмі людини відбувається шляхом центральної регуляції на фоні роботи гіпоталамуса і периферичної, це за рахунок вазодиляторних або вазоконстрикторних ефектів, а також за рахунок м'язевого тремору, який ви можете спостерігати в операційній. There are different types of hypothermia regard to how fast the hypothermia develops. First, I would like to talk about acute hypothermia. Існує декілька поняттів гіпотермії, яка вона є. Є, наприклад, якась випадкова гіпотермія, якраз про неї я зараз буду вам говорити. Тобто це та, коли пацієнт не розуміє, що він охолоджений, що він охолоджується. So, for instance, if hypothermia develops very quickly, this can also cause cardiac arrest, but not necessarily. And just think about patients who may be intoxicated or just having fallen into water. We talk about water immersion or buried by snow, like in avalanches, where the cold is so massive in, let's say, in water or in the snow, that the cold overwhelms the heat production and patients cool very quickly. Patients try to withstand this cold, but are not able and may even go into cardiac arrest. At that levels, the energy levels in the body are not empty, and glucose levels are still in let's say, in the high normal ranges, so they're supernormal because of catecholamine production. Тобто, що значить оця от випадкова гостра гіпотермія? Це коли пацієнт охолоджується, наприклад, там, в результаті якоїсь травми або пошкодження, коли він попадає в екстремальні умови. Це може бути, наприклад, утоплення в воді, але утоплення в воді без погруження голови. Це от термін water immersion, це означає, що пацієнт занурений в воду, але без занурення голови. Тобто, що в таких пацієнтів спостерігається? Оце різке переохолодження, воно призводить до викиду великої кількості катехоламінів, і внаслідок цього у пацієнтів немає змісту, навіть якщо у них є порушений рівень свідомості, наприклад, інтоксикація, алкогольна або іншого генезу. Немає змісту міряти рівень цукру, тому що він у них все одно залишається надвисокий, саме в випадку цієї гострої гіпотермії. Some say that the most severe case of acute hypothermia has been the sinking of the Titanic, you know, the ship where hundreds of patients have been in the water. Many were also salvaged into boats and they were still alive, but sources say that they were falling asleep and then finally they were not resuscitable. At that time there was no known treatment, and therefore this is the case of most casualties with acute hypothermia. Наприклад, таким яскравим прикладом переохолодження пацієнтів, коли вони намагалися якось допомагати собі, але не отримали належного лікування, це приклад Титаніку. Коли велика кількість людей потопали в воді, в холодній воді, вони намагалися допомагати один одному, а в результаті помирали від того, що не отримали належної допомоги ззовні. Another setting of hypothermia development is more subacute, so it means hypothermia develops over hours or even over days. And the setting, as you see here in the picture, could be persons who are exposed to cold, who maybe have also to work or try to find their way into the warm setting. Basically, the body gets depleted of all his energy sources like glycogen levels, glucose, and as soon as the glucose levels are flat,
are down, the central regulation but also the peripheral regulation do not work anymore. Glucose levels are low and patients tend to cool very quickly. And these patients, of course, they profit from glucose sources which they can receive via drinks or via meals. І наступним видом є так звана підгостра гіпотермія. Тобто, хто її отримує? Це той, хто тривалий час перебуває на охолодженому повітрі або в охолоджених умовах. Він може рухатися, пересуватися, виконувати якусь просту роботу. Але патофізіологічним аспектом тут є, що це помірний холод, внаслідок якого людина, працюючи, витрачає свій власний цукор із організму. І тоді ви бачите, що ці пацієнти, коли ви їх, наприклад, отримуєте вже потім для лікування, ви бачите, що в них знижений рівень цукру, тому що першочергово у них була фізична активність. So what are risk factors for the development of hypothermia? The wind chill index gives you a good indication of how quickly hypothermia can develop based on, let's say, on the loss of heat. And the wind chill index basically explains the temperature one can feel on its skin compared to the ambient, in relation to the ambient temperature and to the wind speed, which means the faster this wind speed is, the colder one can feel on the surface of the body. And as you see here, even with a temperature of 0 centigrades and a wind speed of already 50 or 70 kilometers an hour, the felt temperature on the skin is already below 0, and you may even get frostbites with ambient temperature of 0 centigrades or even above 0 centigrades. Так, дозвольте тепер поясню. Значить, існує такий індекс Wind-Chill, який означає наступне. По горизонталі ми бачимо рівень температури оточуючого середовища, по вертикалі це швидкість вітру. Тобто, якщо ви бачите, наприклад, що хотів Пітер цим пояснити, що навіть якщо температура оточуючого середовища буде 0 градусів, що має вплив на швидкість охолодження пацієнта, але швидкість вітру буде 72 км за годину, то пацієнт буде охолоджуватися набагато швидше, ніж коли швидкість вітру навколо буде нижчою. Така шкала дає можливість розрахувати і прогнозувати, наскільки пацієнт швидко буде охолоджуватися в умовах і вітру, і зовнішньої низької температури. І температурний ефект на шкіру проявляється тим, що при температурі менше 35 градусів за Цельсієм протягом 10 хвилин шкіра отримає так званий морозний опік. So how quickly does hypothermia develop? This is just a little bit change from April to BC, I reckon. But of course, as you can see, it will depend on insulation. For instance, in the United Kingdom, the squirrels have become very fat because the winters have been so warm, and so well-insulated animals or humans will cool less than less insulated animals. And as you see here in the River Thames in London, the temperature may reach 2 centigrades in the winter, but it may be also warmer in other, let's say, in less colder winters. And of course here more in the east of Europe, the temperature of the water will be more lower. Why is this important? It is important because the cooling rate may be 2.5 centigrades in 10 minutes, which brings you to a cooling rate of, or let's say to a temperature, core temperature of below 30 centigrades within 30 minutes. And as you know, below 30 centigrades, the risk of ventricular fibrillation is present at all time. І цим слайдом хотів пояснити наступне. Тобто, коли я показала цю товсту, красиву білку, які живуть в Британії тривалий час, чому вони такі товсті? Тому що практично немає зниження температури нижче 4-9 градусів Цельсія оточуючи, і вони просто не встигають втрачати вагу. Тобто, в принципі, в Британії тепло. Але цим слайдом я хотів сказати наступне, що середня температура води може бути від 4,9 до 7,3 градусів, особливо в країнах Західної Європи. У вас це може бути набагато нижче, навіть до 1,8 температури. Значення має наступне – зниження температурного режиму, тобто наскільки знижується температура за певний період часу. Якщо температура тіла пацієнта знижується на 2,5 градуса протягом 10 хвилин, до менше 30 градусів за Цельсієм температури ядра тіла, то пацієнта протягом наступних 30 хвилин дуже швидко, прогресивно зростає ризик фібриляції передсердя. So
what is exactly the let's say the environment when patients cool, and how can we influence that? So Тепер я хотів би пояснити вам, на яких етапах нас цікавить той період, коли пацієнт може переохолодитись. So it basically can happen on the scene, during transport, during our treatment in emergency department, but also during the surgery. Тобто треба пам'ятати, що пацієнт може переохолодитися і отримати гіпотермію на місці події, там, на місці ДТП або ще десь, протягом транспортування пацієнта до лікувального закладу, в приймальному відділенні, коли ми його роздягаємо, оглядаємо, намагаємося йому дренувати якісь порожнини, і, звичайно, під час хірургічних втручань, коли виконується якесь оперативне втручання. And of course, with our treatment, we can influence the rate of cooling or even the rate of rewarming substantially. If you just think of cold or warm fluids and performing anesthesia or analgesia. І, звичайно, під час лікування нашого пацієнта ми звертаємо увагу, на що ж впливає ця гіпотермія, як вона впливає, наприклад, на кровотечу, або ми маємо брати до уваги ще, які розчини ми л'ємо йому, теплі чи холодні, які препарати і чи використовуємо для нього медикаментозну седацію, чи анестезію. So very importantly, now coming from hypothermia to trauma, multiple trauma or polytrauma is the leading cause of death in males between the age of 35 and 45 years. Відомо, напевно, як і у вас, так і у нас, що політравма є лідируючою причиною захворюваності і смертності серед людей від 35 до 45 років, дорослих людей. And traumatic hemorrhage is the major source of death in multiple trauma patients, and quite often it is avoidable. І я хочу відмітити, що саме посттравматична кровотеча 30-40% може бути зворотньою причиною летальності, яка призводить до смерті. І я це поясню. There's, importantly, if we talk about hypothermia and trauma, the deadly triad. Basically, patients bleed, and because they are bleeding, there is not enough oxygen in the peripheral tissue, and therefore metabolic acidosis develops, which again deteriorates central and peripheral thermoregulation, which again leads to more bleeding. Тобто, звичайно, коли говоримо про коагуляцію, я не міг не нагадати вам трикутик летальності при травмі. Коли пацієнт кровить, зазвичай у нього погіршується доставка кисню до тканин, внаслідок чого розвивається метаболічний ацидоз. Якщо ще пацієнт знаходиться в гіпотермії, то гіпотермія запускає каскад коагулопатії, подовженої кровотечі, і відповідно зростає метаболічний ацидоз. І це коло, так зване порочне коло при травмі, воно весь час циркулює в організмі людини. Yeah. So accidental hypothermia, every temperature below 35 centigrades, can be expected at any time of the year. Most, of course, in winter. But if you think about let's say babies or even older or frail patients, it can happen all around the year, also in intoxicated patients. And up to 66% of severely injured patients are hypothermic, which means with a core temperature below 35 centigrades. І на цьому слайді, коли я говорю про цю випадкову негайну гіпотермію, я хотів відмітити, що незважаючи на пору року, що це, звичайно, взимку більше, але це може бути навіть влітку, 66% травмованих пацієнтів знаходяться в стані гіпотермії, тобто температура тіла їхнього менше 35 градусів за Цельсієм. Особливо це стосується, якщо це літня пора року, це стосується дітей і людей похилого віку або з супутньою якоюсь патологією. And major trauma to the trunk, but also to the extremities, and the degree of trauma is closely related to the degree of hypothermia. І я хотів би відмітити, що травма тазу, абдомінальна травма, судинні пошкодження і враження кінцівок зазвичай дуже часто асоціюються із супутньою гіпотермією. Interestingly, meta-analysis almost 10 years ago in patients undergoing major elective colorectal surgery showed Я хотів би тут представити вам мета-аналіз, який був ще проведений 10 років тому, який представлений серед пацієнтів, прооперованих з приводу колоректального раку. Showed that even the decrease of core temperature by 1 centigrade resulted in 10 to 15% more intraoperative bleeding and also higher requirement of blood transfusions.
Тобто це було звичайне зниження температури тіла пацієнта, центральної температури, від 37,5 до 36,5 градусів за Цельсієм, внаслідок чого спостерігалося підвищення кровотечі інтраопераційне на 10-15% і необхідність у використанні відмитих еритроцитів зростала до 12%. Additionally, registry studies from America nicely showed that with a decrease in core temperature at admission in the trauma department resulted in an exponential increase in mortality. And as you see here, if the patient arrived to the trauma department with a temperature of 32 or less centigrades, mortality was almost 50%. І також я хотів би вам показати цікаве дослідження, яке відносно недавно проводилося, яке говорить про те, обстежувалися пацієнти з політравмою, які поступали в приймальне відділення, тобто відділення невідкладної допомоги при травмі в травмоцентрі. В залежності від того, який був вихідний рівень температури тіла, внаслідок цього спостерігали, як зростає летальність у таких пацієнтів. Тобто, якщо пацієнти поступали з температурою тіла менше 32 градусів, рівень летальності досягає 50%. However, if you look into literature, you may find a lot of studies, or some studies, who at least for the in vitro, let's say, assessment of coagulation, will tell you that there is no influence of hypothermia, up to a certain degree, on coagulation. And I would like to show you that this is not correct. Якщо ви зайдете в інтернет, ви побачите дуже багато різних досліджень, які говорять про те, що гіпотермія не впливає на розлади коагуляції. Але хочу відмітити, що ці дослідження зроблені інвітро, і я вам далі покажу, що вони некоректні. Це неправда. Why is this important? It's therefore important because if you assess the coagulation of a hypothermic multiple trauma patient and you get normal PT, PTT or blood count values, that does not mean that the coagulation of your traumatized hypothermic patient is normal. І чому це важливо? Тому що, наприклад, коли ви обстежуєте показники коагулограми стандартні у свого пацієнта, наприклад, протромбіновий час або протромбіновий індекс, то навіть якщо ви отримуєте задовільні результати, це не означає, що вони правдиві і в дійсності відповідають за стан коагуляційної системи пацієнта. For instance, this is therapeutic hypothermia, so we're talking about another setting, but it's still hypothermia in cardiac arrest patients. Тобто в цьому дослідженні про яких пацієнтів говорять? Тут говорять про пацієнтів, у яких була використована так звана терапевтична гіпотермія, тобто штучно створена, у пацієнтів після зупинки серця. So let's have a look. And as you see here, 22 patients were treated after cardiac arrest in therapeutic hypothermia with 33 centigrades. Подивіться, будь ласка, там де лінія перша зверху, червона. Було обстежено 22 пацієнтів, які приїхали у лікарню після зупинки серця, в яких була використана штучна гіпотермія з рівнем температури тіла 33 градуси за Цельсієм. And ROTEM and blood count and PTT and INR and fibrinogen levels were assessed, and the authors concluded that the results indicate that the treatment with hypothermia does not impair coagulation. But can this be correct with this method? Я хотів би вам показати, що цих пацієнтів було проведено дослідження коагуляції з використанням тромбоеластографії, методика РОТЕМ, де у них вимірювали фібриноген, ІНР, протромбіновий індекс, протромбіновий час. І в результаті цього дослідження дослідники зробили висновок про те, що немає впливу гіпотермії на результати, які були отримані у пацієнтів при вимірюванні показників згортання крові. Але ще ці результати були достовірними. So basically what did this group do? So they assessed ROTEM and basically they took the patient the blood of these patients, of these cold patients, and rested it for at least 30 minutes, preheated them on ROTEM, and then assessed the bloods. І на цьому слайді є відповідь на моє запитання і моє підтвердження того, що дослідження було некоректним. Тому що у цих пацієнтів проводили тромбоеластограму, але попередньо набирали зразок крові, і як мінімум близько 30 хвилин цей зразок крові нагрівався для того, щоб використовуватись у цій системі РОТЕМ. And if you are aware how PTT and PT and blood count is measured, then also there cold blood is always rewarmed to 37 centigrades because that's the temperature where the machine works, and blood is always assessed like with blood gas analysis at 37.0 centigrades.
І тому, як ви бачите, що результати представлені на основі ІНР, активного тромбопластинного часу, тромбінового часу, фібриногену. Але ця машина ротем, вона може працювати лише коли кров подається підігрітою до 37 градусів. Внаслідок чого це дослідження не може доводити про те, що гіпотермія не впливає на коагуляцію. So the conclusion I want to say is that if you want to assess the patient of a cold, let's say the blood coagulation of a cold patient, you have to assess it at the temperature of that patient. That means with ROTEM you can decrease the temperature, but with PT, PTT and the other results, you cannot change the temperature and you will always get wrong measurements. Тобто я хочу вам порадити, що якщо ви хочете досліджувати якісь фактори згортання крові у пацієнтів, то необхідно встановлювати в тій машині, яку ви використовуєте, рівень температури тіла, який на даний момент у пацієнта. І ви не можете використовувати для дослідження протромбійний час і протромбійний індекс, тому що їх вимірювання потребує саме досягнення температури крові 37 градусів. Coming back to in vivo studies, they nicely show that hypothermia is increasing morbidity. For instance, it is increasing the surgical site infection, but it is increasing also multiple organ failure. Ось представлено дослідження 2009 року, як впливає гіпотермія інвіво. Тобто доведено було, що гіпотермія впливає на розвиток хірургічної інфекції і на розвиток поліорганної недостатності у пацієнтів. And hypothermia is also increasing mortality. There are several studies in different fields, like in burn patients, but also old patients with hip fractures, but also with spontaneously ruptured aortic aneurysms or multiple trauma patients again, which nicely show that the colder patients are, the more they tend to die. І на цьому слайді показано не лише зростання захворюваності, а й зростання смертності у пацієнтів. Тобто досліджувалися пацієнти різних галузей. Це пацієнти з опіками, з великими переломами стегнових кісток, із спонтанним розривом абдомінального відділу аорти, і пацієнти травмовані. У всіх у них існує чітка кореляція з гіпотермією і рівнем летальності. Interestingly, a multiple-center study from France investigated different measures which we as anesthetists and emergency medical team are performing regularly on trauma patients pre-hospitally. And this hypotrauma study concluded that patients who received endotracheal intubation pre-hospitally and patients who were more severely traumatized and patients who received cold infusions compared to warm ones and were transported in cold ambulances tended to be colder than patients treated otherwise. І хотів би сказати про дослідження, яке було проведено в Франції зовсім недавно, це 2012 рік. Дослідження носить назву гіпотравма. Його ініціювали анестезіологи, лікарі відділення догоспітального лікування травми, які довели про те, що пацієнти, які поступають з гіпотермією менше 35 градусів за Цельсієм центральною температурою, така гіпотермія асоціюється в першу чергу з інтубацією на госпітальному етапі, з тяжкістю травми, транспортуванням пацієнта в незігрітій швидкій медичній допомозі, з використанням холодних розчинів на догоспітальному етапі, ну і з роздяганням пацієнта для огляду. So what can we do then to avoid or to reduce hypothermia pre-hospitally? Very importantly, we have to say that it's impossible to rewarm patients pre-hospitally, let's say within the first hour. І що ж ми можемо зробити на цьому догоспітальному етапі для того, щоб уникнути у пацієнтів таких тяжких наслідків? So, but there are some measurements to slow down the speed of cooling. Ну, звичайно, що ми повинні знизити швидкість охолодження пацієнта. For instance, if we splint and immobilize patients with large bone fractures, this will reduce bleeding and therefore slow down the vicious circle of the triad of trauma. Наприклад, що ми можемо зробити? Ми можемо зафіксувати, стабілізувати і мобілізувати пацієнта на госпітальному етапі з ножинними переломами, внаслідок чого знижується швидкість відтікання крові, відповідно і перенесення тепла по організму. Тобто це перший момент. And as you see here nicely in this picture, if you protect the patient, as we discussed before, from the wind and from, let's say, from water penetrating and cooling him further down, and if you also pack him warmly, maybe with some chemical heat pads, and warm also the vehicle where this patient is transported, this certainly will help to reduce the speed of cooling. І такого пацієнта ми повинні ізолювати. От ви бачите картинку, яка знаходиться на задньому
на задній частині екрану. Тобто пацієнт лежить на снігу, але він повністю ізольований. Тобто це має бути якась водонепроникний матеріал. Ми повинні уникати того, щоб на пацієнта діяв відкритий гітер. Можемо обкладати його пакетами навіть хімічного складу, які зігрівають, і повинні обов'язково транспортувати в теплому транспорті. This is a big table. And I won't tell you all the details, of course. Це дуже велика таблиця, і я не буду вам розказати її в деталях, я їм розкажу поверхнево. But basically, if you want, you can have the presentation, of course, and I also gave some further articles to the organizers. You can also email me, and you will get the presentations and the articles. Але я не відмовляюсь від цього, якщо ви хочете мати цю інформацію, будь-яку іншу, також статті, які є написані, ви можете писати мені, я залишу вам імейл, і я надішлю вам всю інформацію, яку ви захочете. The most important idea of this slide is that there are several stages of hypothermia. Найважливішою ідеєю цього слайду є те, що є декілька стадій гострої гіпотермії. And these stages of hypothermia are related, of course, to certain clinical symptoms. And if you are not able to measure temperature pre-hospitally, then just based on the symptoms, for instance, shivering or not shivering, you can then estimate the core temperature. And based on this core temperature, there are different ways of treatment. І якщо ви подивитеся на ось цей слайд, і ви побачите, якому ступеню гіпотермії відповідає який клінічний симптом, то не обов'язково, якщо у вас немає на госпітальному етапі спеціального обладнання вимірювати температуру, знаючи ці симптоми, ви можете відповідно прорахувати, яке зниження рівня температури є у пацієнта. Тобто, наприклад, він в свідомості і у нього є м'язевий тремор, то значить, відповідно, це буде приблизно 35-32. І ще немає у нього тремора, відповідно, температура буде набагато нижча. А на правій частині слайду, відповідно, буде показане лікування, або як зігрівати такого гіпотермічного пацієнта. Basically, if a patient is still shivering, he can rewarm on his own, so you just have to avoid wind and wetness and give him some blankets and something warm to drink. Якщо у пацієнта, наприклад, збережений тремор, це означає, що він може автоматично зігріватися. Йому треба тільки трошечки допомогти. Тобто уникати, наприклад, впливу на нього відкритого вітру або дати йому якесь тепле пиття. Тобто особливо нічого такого інвазивного. If he's not shivering anymore, then you have to apply heat. This is done externally by, for instance, forced warm air and also warm infusions intrahospitally. Але якщо у пацієнта вже немає тремору, цієї пристосувальної реакції, це означає, що він потребує активного зовнішнього зігрівання. Тобто, що ви використовуєте? Ну, в першу чергу, звичайно, це теплі розчини внутрішньовенно, а також ви його зігріваєте зовнішніми зігріваючими ковдрами, наприклад, там із алюмінієм. Тобто, я думаю, що ви знаєте про ці ковдри. And if he's in shock or even in cardiac arrest due to hypothermia, then you may even consider extracorporeal life support with ECMO or cardiopulmonary bypass. Але якщо пацієнт гемодинамічно нестабільний, він в стані шоку, у нього виражена гіпотермія, такий пацієнт потребує інвазивного зігрівання, то він має бути негайно доставлений в ЕКМО-центр, де можна його зігрівати через зовнішній циркуляційний. This is how it looks like on our intensive care unit with warm heat from the bottom and from the top and warm infusions. Я хотіла показати, як виглядає у нас палата інтенсивної терапії, як ми зігріваємо наших пацієнтів. Finally, I would like to show you an experimental setting, which is going to be done now in the US. Basically, patients may be so severely traumatized that it's not possible to stabilize them pre-hospitally. Therefore, this team is going to cool them down pre-hospitally. Patients who are in traumatic cardiac arrest, cool them down to 10 centigrades, and then bring them in this cold condition to the hospital, perform emergency measures like clamping and transfusions, and only then rewarm them again. І я би хотів вам показати експериментальне дослідження. Спочатку воно було проведено на тваринах, зараз воно проводиться вже на людях. 10 людей взяло участь, тобто це пацієнти із травмою на догоспітальному етапі, у яких була зупинка серцево-судинної діяльності. Такі пацієнти різко охолоджувалися до температури тіла 10 градусів, їм ніяка допомога не надавалася на госпітальному етапі, лише швидке транспортування до лікарні. В лікарні, якщо у них була якісь ознаки кровотечі, накладався клем, тобто затискач, і тільки після цього, коли пацієнта розпочиналася інфузійна терапія, тільки після цього пацієнту проводили СЛР. To conclude, we have discussed about the deadly triad in hypothermia and trauma.
We know now that hypothermia increases morbidity and mortality in traumatized patients. We try to avoid further cooling pre-hospitally, and we start to rewarm patients as soon as possible. І на закінчення я хотів би сказати, щоб ви не забували про тріаду летальності при травмі, пам'ятали про вплив гіпотермії на рівень захворюваності і смертності і зігрівали пацієнта настільки швидко, наскільки це можливо. And finally, there's an open access article which you can access over PubMed, and it's free for your use. І на останок хотів би вам показати наш клінічний огляд, який представлений в інтернеті в вільному доступі. Будь ласка, ви можете ним користуватися. And if you have further questions, you can either ask me here or write me an email. Thank you very much. Якщо ви маєте якісь запитання, будь ласка, запитуйте або пишіть мені на імейл. Дуже вам дякую. Спасибо.